ശബ്ദം പോയിണ്ടേ, ഓഡിയോ മിസ്സായിട്ടുണ്ട്. Any issue? Okay, audible and Lole. Yeah, audible. Right, okay. So good evening, ladies and gentlemen. It's a great pleasure and honor. Before I move on to my session, let me take this opportunity to thank the IPNP for his beautiful and inspiring words. Sir, I had the privilege to see you during the NatCon, but unfortunately, I didn't have the privilege to come and meet you personally. And even I had heard a lot about you. Anyway, thanks a lot for your inspiring words. That really motivates me, and thank you very much. Talking about our ZP, Dr. Sushant, definitely is like a brother to me, more than a brother. എനിക്ക് രാമനാട്ടുകര ചാപ്റ്ററുമായിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്. കാരണം ഞാൻ JCIയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് രാമനാട്ടുകര ചാപ്റ്റർ എന്നാണ്. സോ വി ഹാവ് എ വെരി wonderful and visionary ZP. Thank you very much for the privilege, ZP sir, Dr. Sushant. And then, of course, the office in charge, Anup Achudan. ഒരുപാട് നാളത്തെ association ഉണ്ട് അനൂപ് സാറിനായിട്ട്. He had given me a lot of opportunities to share my experience and knowledge in this JCI platform. And of course, yes, the Zone Director of Business, Sajid Bhai, thank you very much. And of course, like രാമനാട്ടുകര ചാപ്റ്ററെ പറ്റി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മാനസികമായിട്ട് ഒരുപാട് അടുപ്പമുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് MSV, Mannarkad Silent Valley. It started with Girish, then it came to Rahim Bhai, Rafiq Bhai, and then Suhail. Of course, Bilal Muhammad, the vibrant and young leader who is heading the chapter. And then, of course, yes, to Sachin for a wonderful introduction. Thank you very much. Thanks a lot. So let's move on to the session. Okay, ladies and gentlemen, it doesn't matter who am I and what am I. What matters is what is it that I'm able to offer you. ഞാൻ എന്താണ്, ഞാൻ ആരാണ് എന്നുള്ളതിലല്ല കാര്യം, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് എനിക്ക് തരാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിലാണ്. ഇന്നത്തെ നമ്മള് തിങ്ക് ടാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ട്രെയിനിങ് സെഷനിൽ we are talking about business. Okay, അപ്പൊ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ we are talking about the risk factors. What exactly risk എന്നാണ്. കാരണം നമ്മൾ പറയും വിനാശകാലെ വ്യവസായ ബുദ്ധി എന്നാണ് പറയാറ്, അല്ലെ? ഒരുത്തൻ നശിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവന് വ്യവസായം തുടങ്ങിയാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ he should get into business എന്നാണ് ഒരു കാലത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അത് പറയുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അറിയില്ല. കാരണം നമ്മുടെയൊക്കെ കുട്ടിക്കാലത്ത് നമ്മൾ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മളോട് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ പറയുന്ന കാര്യം നല്ലതുപോലെ പഠിക്കണം, നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങണം, നല്ലൊരു ജോലി നേടണം എന്നുള്ളതാണ്. അതല്ലാണ്ട് മോനെ നീ നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ബിസിനസ് സംരംഭം തുടങ്ങണം എന്ന് ആരും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ല. മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ പാരന്റ്സ് അങ്ങനെയാണ്. കാരണം അവർക്ക് അവരുടെ മക്കള് സേഫ് ആൻഡ് സെക്യൂർ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിലും കണ്ടതാണ്. there has been lot of issues and things like that. Okay, keeping apart all these things, the training session, it is not based on the knowledge that I gathered from my education or the knowledge that I gathered from my books. It is purely based on my experience, because I was an entrepreneur. I started my business way back in 2007 when recession hit the Middle East market. Dubai last Samet, I was working as a research and marketing analyst for multinational brands. I started my business in 2007. UAE in the Middle East market in a recession hit the Samet. അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ അക്വയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് അറിവുകളും, and as a consultant, my experience with associating with various companies back in India and Malaysia, ആ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. I am here not to give you any suggestions. I'm here to give you clear-cut, concrete solutions, and I strongly believe in that. ഒരു professional trainer എന്ന് പറയുമ്പോൾ he should be able to give you solutions rather than giving you suggestions. നിങ്ങൾ അത് ചെയ്തു നോക്കൂ, ഇത് ചെയ്തു നോക്കൂ, ഇങ്ങനെയാവും അങ്ങനെയാവും. No. So ഈ സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻ ആയിരിക്കും. Any questions, you can stop me, interrupt me, and then take the privilege of the host.
you can put your questions in the comment box. Definitely, I'll be answering all your questions. But during the session, let us not go get into a debate kind of thing. One question, one answer. But definitely, yes, we can go into a debate after the training session, or you can call me personally. I'll be more than happy to support you and help you out. Karanam, എന്തൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആരോട് പോയി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അവർ നമ്മളോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് റിസ്ക് ആണ്. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ബിസിനസ് തുടങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിസ്ക് ആണ്. അപ്പൊ ഈ റിസ്ക് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ട് വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഈസ് റിസ്ക്? ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1, എന്താണ് റിസ്ക്? ഈസ് ദർ സംതിങ് കോൾഡ് റിസ്ക് ഇൻ ബിസിനസ്? റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇട്ടത് റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ്. സോ ബിഫോർ വി ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ്, or before we go and analyze what is risk, let us look into it. What are factors? എന്താണ് ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത്? Anything that affects the result is called a factor. ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ ആ റിസൾട്ടിനെ ബാധിക്കുന്ന എന്ത് കാര്യത്തെയും, ഈ വാചകം നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെക്കണം. നിങ്ങൾ ഒരു ബിസിനസ്മാൻ ആണോ? I want you to keep these words in your mind. ഈ വാചകം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വെക്കണം. എന്തൊരു റിസൾട്ട്, എന്തൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഔട്ട്കം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? റിയൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സ്. അത് എന്തെങ്കിലും ഒരു എലമെന്റ് ആവാം. അത് ഓരോ ബിസിനസ്സിനെ അനുസരിച്ചിട്ട് മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു ജനറൽ പെർസെപ്ഷനിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇത് പറയുന്നത്. സർക്കംസ്റ്റൻസുകൾ ആവാം, ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആവാം, പേഴ്സണൽ ഇൻഫ്ലുവൻസുകൾ ആവാം. ഇപ്പൊ വലിയ വലിയ വ്യാപാരങ്ങളാവുമ്പോൾ കൺട്രികളുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആവും. അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇപ്പൊ കോവിഡിന്റെ ഇത് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ടാമിഫ്ലൂ ചില രാജ്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ മുകളിൽ കൊടുക്കുന്ന പ്രഷർ, ഇത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് വേണം. സോ ആ ലെവലിലുള്ള പ്രഷർ, ആ ലെവലിലുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസ്, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ചില റിസൾട്ട്സിനെ ബാധിക്കും. അതിനെയാണ്, ആ എലമെന്റുകളെയാണ് നമ്മൾ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഫാക്ടേഴ്സ്. എനിത്തിങ് ദാറ്റ് എഫക്ട്സ് എ റിസൾട്ട്. അതാണ് ഒരു ലേമൻ ലാംഗ്വേജിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഒരു റിസൾട്ടിനെ ബാധിക്കുന്നത് എന്തോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എക്കണോമിക്കൽ ആകാം, പൊളിറ്റിക്കൽ ആകാം, സോഷ്യൽ ആവാം, കൾച്ചറൽ ആകാം, ലീഗൽ ആകാം, ആൻഡ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചോദ്യം ഇതാണ്, വാട്ട് ഈസ് റിസ്ക്? എന്താണ് റിസ്ക്? Let me be very clear and frank with you, ladies and gentlemen, and my dear entrepreneurs, business partners, or business people. There is nothing called risk. Let me be very clear. There is nothing called risk. Risk ennu parayunna oru sambhavam illa. It is pure ignorance. അറിവില്ലായ്മയാണ്. പക്ഷെ അത് അംഗീകരിക്കാൻ നമ്മൾ ആരും തയ്യാറല്ല. ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങി ബിസിനസ് പരാജയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ആ പരാജയം വല്ല ഇഷ്യൂസ്, വല്ല ഫാക്ടേഴ്സിന്റെ മുകളിൽ കെട്ടിവെക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കും. കൊറോണ ആയിരുന്നു, അതല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് നിരോധനമായിരുന്നു, അതല്ലെങ്കിൽ ഈ മാർക്കറ്റ് അതിൽ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫാക്ടേഴ്സിന്റെ മുകളിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് ഫാക്ടർ എന്നുള്ള ആ എലമെന്റ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഈ ഫാക്ടേഴ്സിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവെക്കാനാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും തയ്യാറാവുന്നത്. അപ്പോൾ we need to know what exactly these factors are in business. So what exactly is risk? ഈ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് R stands for resources ആണ്. ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്തെല്ലാം റിസോഴ്സുകൾ വേണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ആ വ്യക്തിക്ക് വ്യക്തമായ ധാരണ വേണം. ഗൾഫിൽ 10, 20 കൊല്ലം, 30 കൊല്ലം, 20 കൊല്ലത്തെ ഗൾഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. 2013 December when I decided to wind up my business and come back home, putting an end to my corporate life, നാട്ടിൽ വന്ന സമയത്ത് ആൾക്കാർ എന്നോട് ചോദിച്ചത് എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നാട്ടിലേക്ക് വരിക, ഓക്കെ ഗൾഫുകാരനാണ്, കുറെ കാശുണ്ട്, യു സ്റ്റാർട്ട് എ ബിസിനസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് മിസ്റ്റേക്ക് വാട്ട് വി ഡു. അപ്പൊ ഇവിടെ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട്. ഗൾഫിൽ 20 കൊല്ലം അല്ലെങ്കിൽ 30 കൊല്ലം 40 കൊല്ലം കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ
സേവ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ക്യാഷുമായിട്ട് നാട്ടിൽ വന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പലരുമായിട്ട് പറയും ആ ബിസിനസ് ചെയ്ത് നോക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ജ്യൂസ് കട തുടങ്ങാം, ബേക്കറി തുടങ്ങാം, ടെക്സ്റ്റൈൽ തുടങ്ങാം, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങാം. ഇപ്പൊ സ്റ്റാർട്ടപ്പിന്റെ കാലഘട്ടമാണ്. ഹൗ മെനി സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ആർ ഗെറ്റിംഗ് സക്സസ്ഫുൾ? അത് നോക്കണം. സക്സസ് റേഷ്യോ ഹാസ് ടു ബി ലുക്ക്ഡ്. അപ്പൊ റിസോഴ്സ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണ വേണം. വി വിൽ ബി ഗോയിങ് ഡീപ്പ് ഇൻ ടു ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഓരോ റിസോഴ്സ് എന്താണ്, റിസോഴ്സിലെ ഡിഫറെന്റ് segments are there in resources, and we will look into it. So R stands for resource, I stands for intelligence. Market intelligence വേണം, financial intelligence വേണം. അങ്ങനെ human intelligence, human relations intelligence വേണം. അപ്പൊ I stands for intelligence. അപ്പൊ ഒരു ബിസിനസ് സംരംഭകന് റിസോഴ്സസ് മാത്രം ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല. How intelligent he is in associating with people, socializing with people, networking with people, that is important. 10-40 കൊല്ലം ഗൾഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ 10-20 കൊല്ലം വിദേശ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടായിട്ട് നാടുമായി യാതൊരുവിധ ബന്ധവുമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തി നാട്ടിലേക്ക് കുറച്ച് കാശുമായി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവൻ ബിസിനസ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ what intelligence does he have related to the market? അപ്പൊ market intelligence has to be there. So R stands for resource, I stands for intelligence, S stands for skill. നമ്മൾ പറയും സോഫ്റ്റ് സ്കിൽ വേണമെന്നുള്ളത്. സ്കിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലീഡർഷിപ്പ് സ്കിൽ ആവാം, അതല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ് സ്കിൽ ആവാം, ഡെലഗേഷൻ ആകാം. കാരണം ഒരു ബിസിനസ് ഒക്കെ തുടങ്ങുന്ന സമയത്താണ് ഡെലഗേഷൻ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്മൾ പറയും ഇഫ് യു ആർ ദ കീ ബ്രെഡ് വിന്നർ ഇൻ യുവർ ഓർഗനൈസേഷൻ, ഇഫ് യു നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് സംരംഭത്തിൽ നിങ്ങളാണ് ബിസിനസ് കൊണ്ടുവരുന്ന ഏക വ്യക്തി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ റിസ്ക് ഫാക്ടർ കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ സ്കില്ല് വേണം. എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് ഡെലഗേഷൻ ചെയ്യണം? ചിലർ ചോദിക്കും എന്താ ചെയ്യണേ? ഞാനൊരു ചെറിയ ബിസിനസ് ചെയ്യണേ. എന്താണ് ചെറിയ ബിസിനസ്? ഒരു ചെറിയ കോഫി ഷോപ്പ് ഉണ്ട്. മൈ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു യു ഈസ്, ഈ കോഫി ഷോപ്പിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ 3-4 ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച മാറി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ആ ബിസിനസ് അതുപോലെ റൺ ചെയ്യൂ? നോ. സോ യു ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ് എ ബിസിനസ് ടു ബിക്കം എ സെൽഫ് എംപ്ലോയ്ഡ്. മറ്റുള്ളവരുടെ അണ്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ആവാം എന്ന് കരുതിയിട്ട് തുടങ്ങും. സോ ദീസ് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ്. അപ്പൊ അതിന് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നതിൽ കാര്യമില്ല. ആൻഡ് ദെൻ K stands for knowledge. You should have a proper knowledge about the market. Investment knowledge. എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത്? അതിന്റെ റിട്ടേൺ we will definitely come into it. Before we go into all those things, so we know what exactly is risk. എന്താണ് റിസ്ക് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. റിസോഴ്സ് വേണം, ഇന്റലിജൻസ് ആണ്, സ്കില്ല് വേണം, നോളജ് വേണം. So if these 4 elements are there, ഈ 4 എലമെന്റുകളും നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ we can definitely get into a business. കാരണം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സർവൈവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ business is the only option. Business is the only solution. കാരണം നോക്കൂ, എംപ്ലോയിഡ് ആണെങ്കിൽ യു ആർ ഓൾവേസ് അറ്റ് റിസ്ക്. അഗെയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ റിസ്ക് ഫാക്ടർ. ഈ കൊറോണയുടെ കാലത്ത് ശമ്പളം കിട്ടത് ഗവൺമെന്റ് ജീവനക്കാരെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് പ്രൈവറ്റ് ഫേംസ്, പ്രൈവറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ, അതും റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൈവറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ്, പ്രൈവറ്റ് ഫേം, ഈവൻ ഹോസ്പിറ്റൽസ്, they are giving half the salary. ചില കമ്പനിക്ക്, ചില ഓർഗനൈസേഷൻസ് 3-4 മാസത്തെ ശമ്പളം കൊടുത്തിട്ടില്ല. And they say that the business is down. Educational institutions, I'm sorry to say this, പക്ഷെ പഠനം നടക്കുന്നുണ്ട്, കുട്ടികളിൽ നിന്ന് കൃത്യമായ ഫീസ് വാങ്ങുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ salary has been, I'm literally sorry, I'm just giving you an creating an awareness, that's it. അപ്പൊ ഇതിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്. നമുക്കറിയാം റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it is pure ignorance. There is nothing called risk. It is purely the ignorance on resources, the ignorance on intelligence, the ignorance on skill, the ignorance and knowledge. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? We need to do research. ഇത് നമ്മൾ പറയും, എസ്പെഷ്യലി ഒരുപാട് ട്രെയിനേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഈ റൂമിൽ.
So we say that, okay, you need to be successful in life or to be successful in your business or whatsoever it may be. നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ രക്ഷപ്പെടണമെന്നുണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ രക്ഷപ്പെടണമെന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ സ്മാർട്ട് ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. ഈ സ്മാർട്ട് ഗോളിന്റെ കാലഘട്ടം ഒക്കെ തീർന്നു. ആരാണ് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ സ്മാർട്ട് അല്ലാത്തത്? എവ്രിവൺ ഈസ് സ്മാർട്ട്. ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി പേഴ്സൺ ഈസ് സ്മാർട്ട് ഇൻ വൺ വേ ഓർ ദി അതർ. അപ്പൊ ഐ കനോട്ട് സേ ദാറ്റ് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല XYZ ഈസ് നോട്ട് സ്മാർട്ടർ ദാൻ മീ. നോ. നമ്മൾ കോർപ്പറേറ്റ് വേൾഡിൽ പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്, ഇഫ് യു ആർ സ്മാർട്ട് പ്ലീസ് കീപ് ഇൻ മൈൻഡ് ദാറ്റ് ഐ ആം വൺ സ്റ്റെപ്പ് അഹെഡ് സ്മാർട്ടർ ദാൻ യു. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് സ്മാർട്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. സ്മാർട്ട് അല്ല, സ്മാർട്ടർ ആണ്. SMARTER. ഈ ERന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഐ എം വെരി സോറി ടു സേ ദാറ്റ്. You need to do evaluation. Proper evaluation has to be there. Repeated and periodical evaluations has to be there. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസിന്റെ ഗ്രോത്ത് എന്താണ്? ഏത് രീതി നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച പോലെ ഗ്രോത്ത്? അപ്പൊ evaluation has to be there. And R stands for rectification or ratification. Corrections ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകണം. അപ്പൊ ആ സ്മാർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ വേണം നമ്മൾ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ. അതല്ലാണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു സോഴ്സ് എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ പുറത്ത്, അതായത് അത് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ആവാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സസ് ആവാം, അതല്ലെങ്കിൽ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആവാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലാൻഡ് ആൻഡ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആവാം. ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് എങ്കിൽ your business is not going to be successful. There is always a chance of failure. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും. ഒന്ന് റിസ്ക് ഫാക്ടറും ഒന്ന് ടെൻഷനും. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ റിസർച്ച്, there is a big difference between research and research. റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ, നമ്മളൊരു പുതിയ വെഞ്ചർ തുടങ്ങാൻ പോണേ, എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പൊ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ അധികം ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് എങ്കിൽ യു നീഡ് ടു ഡു എ റിസർച്ച്. അവിടെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഡാറ്റാസ് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും, മാർക്കറ്റ് സ്റ്റഡി നടത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും, ക്വസ്റ്റ്യനറിങ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. റീസർച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബിസിനസ് ആണ് മാർക്കറ്റ്. ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു കോഫി ഷോപ്പ് തുടങ്ങണം, അങ്ങാടിപ്പുറമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ പെരിന്തൽമണ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ കോഫി ഷോപ്പ് തുടങ്ങുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോ കോഫിക്ക് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ? അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു റീസേർച്ച് ആണ്. ഓൾറെഡി മാർക്കറ്റിൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്, ഒരുപാട് കോഫി ഷോപ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ കോഫി ഷോപ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു മാർക്കറ്റ് സ്റ്റഡി നടത്തുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ യു നീഡ് ടു ഡു എ റിസർച്ച്. അപ്പൊ റിസ്ക് ഫാക്ടറിന്റെ മുന്നേ റിസർച്ച് ആൻഡ് റീസേർച്ച് ഹാസ് ടു ബി ഡൺ. ഇത് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന റിസ്ക് വരുന്നത്. കാരണം ഒരാള് സക്സസ്ഫുൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പീപ്പിൾ വിൽ ജസ്റ്റ് ഫോളോ ദാറ്റ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ പെരിന്തൽമണ്ണയില് റീസെന്റ് ഫോർ ദ പാസ്റ്റ് 3-4 months, even during the time of corona, റംദാൻ ആയതുകൊണ്ട് മോർണിംഗിൽ they don't open, ഒരു അവിൽ മിൽക്കിന്റെ ഷോപ്പ് ഉണ്ട്, മൗസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇറ്റ്സ് on the bypass road behind Al Shifa hospital. അവിടുത്തെ റഷ് മാസീവ് റഷാണ്. അപ്പൊ അത് സക്സസ് ആയി. അവിടെ ആൾക്കാർ വരാൻ തുടങ്ങി എന്ന് കാണാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ സെയിം പാറ്റേണിൽ, സെയിം കളർ പാറ്റേണിൽ പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ 3 ഷോപ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴേക്കും ലോക്ക്ഡൌൺ ആയി, കാര്യങ്ങളായി, ആ 3ഉം പൂട്ടിക്കിടക്കുന്നതാണ് കാണാറ്. അപ്പൊ ഇതിന് നമ്മൾ ആരെ കുറ്റം പറയും? ലോക്ക്ഡൌണിനെ കുറ്റം പറയൂ, അതല്ലെങ്കിൽ ലക്ക് ഇല്ലാതെ പോയി എന്നുള്ളതാണോ നമ്മൾ പറയുക? ഈവൻ വെൻ യു സേ ദാറ്റ് ഓക്കെ, അവൻ ബിസിനസ്സിൽ രക്ഷപ്പെട്ടു, അവന് ലക്ക് ഉണ്ട്, എനിക്ക് ലക്ക് ഇല്ലാതെ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈവൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ റബ്ബിഷ്. കാരണം ലക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് LUCK, ലേബറിംഗ് അണ്ടർ കറക്റ്റ് നോളജ്. ആ കറക്റ്റ് നോളജ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. ഒരാള് സക്സസ് ആയി എന്ന് കരുതിയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ സക്സസ് ആയിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല. എന്ന് കരുതി നമ്മൾ അയാളേക്കാൾ കൂടുതൽ സക്സസ് ആവാനും ചാൻസസ് ഉണ്ട്. So we need to do a proper evaluation, a proper study has to be there. ഈ മാർക്കറ്റ് സ്റ്റഡി ചെയ്യാണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് ബിസിനസ്സിൽ ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിന് നമ്മൾ ഒരു ഓമന പേരിട്ടിട്ട് റിസ്ക് എന്ന് പറയും.
ബിസിനസ് തുടങ്ങിയ റിസ്ക് ആണ്. ബിസിനസ് തുടങ്ങിയ റിസ്ക് ആണ്. ആരോട് ചോദിച്ചാലും റിസ്ക് ആണ്. എന്താണ് ഈ റിസ്ക് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ nobody knows. Precisely nobody knows. That is mainly because of this. Now let us go deep into it. Resource എന്ന് പറയുമ്പോൾ human resource is very important. അത് ഏതൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആയാലും human resource plays a very important role in that. കാരണം അതില്ലാണ്ട് ഒരു ബിസിനസ് നമുക്ക് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Whether it is a small venture, whether it is a bigger venture, human resource is needed. അതിപ്പോ നിങ്ങളൊരു ചെറിയ ചായക്കട തുടങ്ങുകയാണ്, അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ചെറിയ എന്താ പറയുക സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് തുടങ്ങുകയാണ്, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു സം അതർ ഒരു IT ഫേം തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ you need to have human resources. So you need to know how to place the right people at the right place. ഇത് ഒരു വലിയ ഫാക്ടറാണ്. ആൻഡ് പ്ലീസ് ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഈ വക സ്റ്റഡീസ് മുഴുവൻ നടത്തിയിട്ട് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള റെമ്യൂണറേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടി തന്നെ വരും. അതിന് തയ്യാറായില്ല എങ്കിൽ you cannot expect quality in your business. Let me be very clear and frank with you. കാരണം HR-ൽ ഞാനും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് for my organization. Being into HR for recruiting, we look into it that okay, we get the best person with the minimal expense. അതൊരു ബിസിനസ്മാന്റെ ടാക്ടിക് ആണ്. കാരണം നല്ല കാര്യം വളരെ എന്താ പറയുക ഒരു റീസണബിൾ എമൗണ്ടിൽ കിട്ടുക എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ഇഫ് യു ആർ എക്സ്പെക്ടിങ് ഒരു 6,000 രൂപ അല്ലെങ്കിൽ 8,000 രൂപ, ഒരു 15,000 rupees നിങ്ങൾ ഒരാളെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ ക്വാളിറ്റി. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പിലേക്ക് ഒരു ഫ്ലോർ മാനേജർ വേണം, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് വേണം. ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു പേ, ആ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള എമൗണ്ട് യു നീഡ് ടു പേ. പക്ഷെ ഐ എം സോറി ടു സേ ദിസ്, എല്ലാം ഓർഗനൈസേഷൻസ് അങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഞാൻ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു 3-4 ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ടേക്ക് അപ്പ് ദോസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ടു ഷെയർ വിത്ത് യു. ഒരു വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്ടറാണ് പെരിന്തൽമണ്ണയിലുള്ള, വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഡോക്ടറാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡോക്ടർ കരിയറിനോടല്ല, ഹീസ് എ വെരി ഫേമസ് അനസ്തറ്റിക് ഡോക്ടർ. ഹി ഹസ് ഡൺ ഹയർ ഡിഗ്രീസ് ഇൻ ദാറ്റ് വൺ. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ആ മേഖലയിലോട് തീരെ താല്പര്യമില്ല, അദ്ദേഹത്തിന് ബിസിനസ്സിലോടാണ് താല്പര്യം. And then he started a venture around 5-10 years back. He started a venture and he is having a beautiful vision. But the problem is that ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിസിനസ് ഡെവലപ്പ് ആവുന്നില്ല. അപ്പൊ I came to come across this person and then he invited me. അവിടെ പോയി അദ്ദേഹവുമായി സംസാരിച്ചു. നോക്കൂ, ഞാൻ കുറ്റമായിട്ട് അല്ല പറയുന്നത്, കാരണം നിങ്ങളൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുകയാണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് why is it that people are calling forward for an interview? ഒരു ഇന്റർവ്യൂ അല്ല, 2, 3, 4 ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങളെ അവർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് യു നീഡ് ടു ലുക്ക് ഇൻ ടു ഇറ്റ് വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ യു ആർ ഗോയിങ് ടു പുട്ട് ഇൻ ടു ഇറ്റ്. അതല്ലാണ്ട് എന്റെ ആങ്ങളയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയുടെ ഇന്നർ റിലേറ്റീവ് ആണ്, അതല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പെങ്ങളുടെ മോനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പെങ്ങളുടെ മോനാണ്, അധികം എഡ്യൂക്കേഷണൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഒന്നുമില്ല, കുതിര കളിച്ച് നടക്കണം, അപ്പൊ അവനൊന്നും ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ബിസിനസ് റൺ ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് റിസൾട്ട് ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. അപ്പൊ let me just come into that one and then I need to share one more example with realistic practical example. അപ്പൊ ഈ വ്യക്തിയെ പറഞ്ഞു, അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പ്രമോദ്, അപ്പൊ വാട്ട് ബിസിനസ് he is into ഇൻഷുറൻസ്. അതായത് ഈ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിംസ് ഉണ്ടല്ലോ, സെറ്റിൽ ചെയ്യാണ്ട് ഹോസ്പിറ്റൽസിന് സെറ്റിൽ ചെയ്യാണ്ട് കിടക്കുന്ന ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിംസ് മുഴുവനും ബൾക്കായിട്ട് ഇദ്ദേഹം എടുക്കും. ആൻഡ് ദെൻ he settled it and he said the success ratio is very high and he is minting money out of it in a month around 25 lakhs to 30 lakhs. This is what he said. Turnover അല്ല, പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഡെഫിനറ്റ്ലി യെസ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ, he is selling himself. ഒരു 10-15 സ്റ്റാഫ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രോബ്ലം എന്താ വെച്ചാൽ, പ്രമോദ് എന്റെ ബിസിനസ് വളരുന്നില്ല, എനിക്ക് ഇന്ന് കണ്ണൂരാണ് മീറ്റിംഗ്, നാളെ എറണാകുളത്ത് മീറ്റിംഗ് ആണ്, അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തന്നെ വേണം ഈ കടന്ന് ഓടാൻ. അപ്പൊ ഡെലിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നടക്കുന്നില്ല. ഇതിൽ രസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ബ്രാഞ്ച് ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ, ഐ എം സോറി ടു സേ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് വിത്ത് പേഴ്സണൽ, ജസ്റ്റ് വിത്ത് ദ പെർസെപ്ഷൻ ഓഫ് എ ബിസിനസ്, അതാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്.
ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പെങ്ങളുടെ മകനെയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങേരെ കണ്ട് ഡിഗ്രി ജസ്റ്റ് പാസ്സോ അത് ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ he made him the manager. Now let me tell you one thing. ഞാൻ 10ാം ക്ലാസ്സും ഗുസ്തി അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി പാസ്സാവേണ്ട ഗുസ്തിയും കളിച്ച് നടക്കുകയാണ്. എൻ്റെ ഒരു റിലേറ്റീവിന് നല്ലൊരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനമുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഓഫ് മൈ ഒബ്ലിഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒബ്ലിഗേഷൻ എൻ്റെ ഫാമിലിനോടുള്ള ഒബ്ലിഗേഷനോട് എന്നെ അവിടെ മാനേജർ ആക്കി വെച്ചു. വാട്ട് വിൽ ബി മൈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്? സ്റ്റാഫ്സ് ഉണ്ടാവും, ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി അതല്ലെങ്കിൽ MBA കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള qualified ആയിട്ടുള്ള people are working under me. Will I be respecting them? Because there is human relations are there. Human relation. അപ്പൊ ഈ റിസോഴ്സ് ബൈജൂസ് ആപ്പ് അവരുടെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ 35,000 40,000 ആണ്. ഞാൻ ഈ കോവിഡിന്റെ സെക്കൻഡ് ഫേസിന്റെ മുന്നേ കഴിഞ്ഞ വർഷം 2020 mid of the year I was a consultant for a firm who was creating apps like this. അവരുടെ ആപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പെരിന്തൽമണ്ണയിലെ കുറച്ച് മാഷുമാർ കൂടിയിട്ട് തുടങ്ങിയില്ല. ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആപ്പ് eFriend. ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ eFriend എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കംപ്ലീറ്റ് പാക്കേജ് ഈസ് അറൌണ്ട് 3,000 rupees, 3,000 to 4,000 rupees മാക്സിമം. ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് അതിലുണ്ട്. It became an utter failure. They are struggling now. I'm sorry that I took the name by mistake. അപ്പൊ ഞാൻ അവരോട് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഒരുപാട് ഗൾഫിലുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കോവിഡും പ്രശ്നങ്ങളാണ് എന്നൊക്കെ കണ്ടു. They thought that okay, they need to come back. So they found that okay, നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ആപ്പ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ. കാരണം എല്ലാവരും വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് they invested huge money into it. എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ സോണൽ ലെവൽ ഓഫ് ഫ്രാഞ്ചൈസി കൊടുത്തത് ആർക്കാ? പെങ്ങളുടെ മോന് അതല്ലെങ്കിൽ അമ്മാവന്റെ relation. Now what obligation do these people have? കാരണം കാശ് ഇവരല്ലല്ലോ ഇറക്കിയത്. അപ്പൊ സ്ഥാപനം തന്നെ ഈ ആപ്പിന് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെ ഇവർക്ക് ബിസിനസ് കൊണ്ട് നടക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്. So that will not work out. And then the second one is commercial spaces. You need to have commercial spaces. ഇപ്പൊ നോക്കൂ, ഞങ്ങളുടെ അവിടെ കല്യാൺ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് വന്നു. They own that property. അപ്പൊ അവിടെയാണ് റിസോഴ്സസിനെ നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോറൂമിന്റെ കഥ. ഇത് 2013 വന്നിട്ട് ഷാറൂഖ് ഖാൻ 1.5 കോടി 2 കോടി കൊടുത്തിട്ട് ഷാറൂഖ് ഖാൻ വന്നു, ഉദ്ഘാടനം നടത്തി. വിത്തിൻ കപ്പിൾ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്ത് പോയി അല്ലെ. 2 കോടി. Rent is what I came to understand is almost around 60 lakhs per month. Electricity bill was around 20 to 25 lakhs. How 5 lakh square feet? What resources do they have to maintain such a thing? Appo business poliyunnathu idugondana. You don't have that proper knowledge about these factors implementation. റിസോഴ്സിൽ തേർഡ് വരുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സ്. നിങ്ങൾക്ക് പമ്പ് ചെയ്യാൻ കാശുണ്ട് എന്ന് കരുതി നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൗ ലോങ് ആർ യു ഗോയിങ് ടു പമ്പ് ദിസ് മണി ഇൻ ടു ദിസ്? വെൻ ആർ യു ഗോയിങ് ടു എക്സ്പെൻഡ്? അപ്പൊ ഒരു പ്രോപ്പർ കാൽക്കുലേഷൻ, പ്രോപ്പർ ഒരു പ്ലാനിങ് വേണം. അനദർ ഫാക്ടർ ഈസ് റോ മെറ്റീരിയൽ. Alcohol is one of the raw material. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടില്ല. ഫേസ് മാസ്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടില്ല. പീപ്പിൾ ഗോട്ട് ഇൻ ടു ദാറ്റ് വൺ. പക്ഷെ റോ മെറ്റീരിയൽ, ക്വാളിറ്റി റോ മെറ്റീരിയൽ, കാരണം നമ്മളൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ സോഴ്സിംഗ് ഈസ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. So it's not that okay, I have human resources, I have commercial space, I have financial resources. No, the product, the raw materials, or നിങ്ങളുടെ എന്ത് ബിസിനസ് ആണ്, നിങ്ങൾ എന്ത് ബിസിനസ് സംരംഭം ആണ് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത്, അതിന് വേണ്ട റോ മെറ്റീരിയൽസ്, ക്വാളിറ്റി റോ മെറ്റീരിയൽസ്, വാല്യൂ ഫോർ മണി. ലെറ്റ് മീ സേ വാല്യൂ ഫോർ മണി. ചീപ്പ് എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. വാല്യൂ ഫോർ മണി ആയിട്ടുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസ് എവിടുന്ന് കിട്ടും? ഈ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വേണം.
എമർജൻസി ലൈറ്റും ടോർച്ചസും വിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് മാർക്കറ്റിലല്ലേ? And this is what is called market intelligence. അപ്പൊ റിസോഴ്സസ് യൂട്ടിലൈസ്, ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ആണ്. കാരണം എന്താണ്, മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് ഏഷ്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ്. ഇപ്പൊ പാകിസ്ഥാനീസിനൊക്കെ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ പണ്ട് കാലത്ത് അരമണിക്കൂർ ലോഡ് ഷെഡിങ്, 1 മണിക്കൂർ ലോഡ് ഷെഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പാകിസ്ഥാനിലെ ചില ഏരിയയിൽ ഒരു ദിവസത്തിൽ 3 മണിക്കൂറേ കറണ്ട് വരില്ല. ഐ എം സോറി ടു ടേക്ക് ദ നെയിം ഓഫ് കൺട്രി വിത്ത് ഡ്യൂ റെസ്പെക്ട്. ബംഗ്ലാദേശിൽ I was there for almost 2.5 years. ഇതുപോലെ ഒരു കമ്പനിയുടെ അസൈൻമെന്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പോയതാണ്, ഓർഗനൈസേഷൻ ടു റീസ്ട്രക്ചർ. There was power failure there. ഗ്രിഡിൽ ലോഡ് കൂടി പവർ ഫെയിലിയർ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ്. അപ്പം ആ മാർക്കറ്റിൽ ദേ അണ്ടർസ്റ്റുഡ്, ഓക്കെ ഇവിടെ കുറെ എക്സ്പാട്രിയേറ്റ്സ് ആണ്, ഇവിടെ ദേ ആർ ഹാവിംഗ് എ വെരി സ്മൂത്ത്ഫുൾ ലൈഫ്, മത്ലബ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്, സ്മൂത്ത്ഫുൾ ആണ്. അപ്പൊ അവർ നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ദേ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ. സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് മാർക്കറ്റ് ഇന്റലിജൻസ്. യു നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ മാർക്കറ്റ്, ദ കസ്റ്റമർ, എങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ്. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് മാർക്കറ്റ് ഇൻസൈറ്റ്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്. കാരണം നമ്മൾ പറയും, when we talk about financial literacy and financial intelligence, financial literacy is there for everyone. എല്ലാവർക്കും ഫിനാൻഷ്യൽ ലിറ്ററസി ഉണ്ട്. ജീവിക്കണോ കാശ് വേണം, പഠിക്കണോ കാശ് വേണം, ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ വേണോ കാശ് വേണം. I'm sorry to say this, to highlight these factors now. എൻ്റെ ഒരു ക്ലോസ് ഫ്രണ്ടിന്റെ അമ്മേനെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുന്നേ കോവിഡ് ആയിട്ട് she was hospitalized into a hospital, to a private hospital. 1.5 ദിവസം 75,000 they paid. You need to have intelligence on financial intelligence when definitely you get into a business. എത്ര കാലമാണ് നിങ്ങൾ ഫിനാൻസ് പമ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? And when is it that you are expecting a return out of it? You need to have a clear cut check and balance. ഈ check and balance ഇല്ലേ, your business is going to suffer. And don't put the blame on others. Never ever put the blame on others. Or check and balance. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും, don't create a liability based on your current asset. ഗൾഫിൽ ഒരു 10 കൊല്ലം വർക്ക് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ 20 കൊല്ലം വർക്ക് ചെയ്തു, കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട്, കാരണം നമ്മൾ പറയും 10 കൊല്ലം വർക്ക് ചെയ്ത് ഗൾഫിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് വിട്ടു വരുമ്പോഴേക്കും PhD കിട്ടും എന്നുള്ളതാ പറയാ. പ്രഷറിന്റെ അസുഖം ഉണ്ടാവും, ഡയബറ്റിക്സിന്റെ അസുഖം ഉണ്ടാവും, ഹാർട്ട് ഡിസീസസ് ഉണ്ടാവും. യു ആസ്ക് എനി പേഴ്സൺ. അപ്പൊ ഈ കാശും ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് you need to have a clear cut. എന്താണ് നിങ്ങൾ റിട്ടേൺ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? when are you expecting a return out of it? So financial intelligence has to be there. Product positioning, ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പൊസിഷൻ ചെയ്യണം എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട്. ഇപ്പൊ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കൂ അല്ലെ, ഒരു കാർ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ്? ഒരു ബ്രാൻഡിൽ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് മോഡൽസ് അതെ. ആ കാറിന് ഓരോ സെഗ്മെന്റേഷൻ ഉണ്ട്, പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മിഡിൽ ക്ലാസ്, ലോവർ ക്ലാസ്, ഹയർ ക്ലാസ് കാറ്റഗറീസിനെയാണ് അവരത്. ഈ ഇന്റലിജൻസ് നമുക്ക് വേണം. അപ്പൊ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്ലേസ്മെന്റ് ഈസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഹാസ് ടു ബി there. അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. നൗ സി, ഇപ്പൊ കോവിഡിന്റെ വന്ന സമയത്ത് people shifted. Market intelligence requirement എന്താണ്? സാനിറ്റൈസേഴ്സ് വേണം. ചില കമ്പനി they got into that one. Oxygen deficiency, now you look into it. 2-3 ദിവസം മുന്നേ വന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ആണ്. Reliance has got into the production of oxygen and Mukesh Ambani personally himself is supervising it. അപ്പൊ ഒരു ബിസിനസ് ആകുമ്പോ definitely it should be a win-win. The society has to gain and definitely അപ്പൊ അവർക്ക് അതിന്റെ റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട്. ഇത് പറയുമ്പോഴാണ്, അപ്പൊ ഞാൻ ലെറ്റ് മീ ആസ്ക് യു എ വെരി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. റിലയൻസിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് നൽകുന്ന ബിസിനസ് ഏതായിരിക്കും? യു കൻ പുട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ദ ചാറ്റ് ബോക്സ്. റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് കൊടുക്കുന്ന എന്തായിരിക്കും? സർവീസ്. വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് സർവീസ്? ജിയോ. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. Okay, networking. What sort of networking? Let us be very clear and precise. വേഗമായിട്ട് പറയുള്ളൂ. What sort of networking?
Insurance, petroleum. Okay, right. Thank you. Thank you very much. Right. How many of you know that Reliance is into mango business? എത്ര പേർക്ക് അറിയാം റിലയൻസിന് മാമ്പഴത്തിന്റെ കച്ചവടം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്? 1997 when they had this pollution controlled issue വന്ന സമയത്ത് they were having a massive factory in Jamnagar. Sorry. അപ്പൊ അവിടെ ഇഷ്യൂസ് വരുന്ന കണ്ട സമയത്ത് they were having a lot of barren land. യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും യൂട്ടിലൈസ്. Now this is what is called intelligence. അപ്പൊ ഒരു ഇഷ്യൂവിൽ നിന്ന് they are creating returns out of it. ഒരു പ്രശ്നമാണ്, പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾഡ് ഇഷ്യൂസ് വരാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് ബാരൻ ലാൻഡ് ഉണ്ട്, ഇത് എന്ത് ചെയ്യും? സലൈൻ വാട്ടർ ആണ് അവിടുത്തെ, ആൻഡ് the climatic, the wind flow is very high. ഇങ്ങനത്തെ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ട്. They did a proper study on it. ആ ലാൻഡിന് അതല്ലെങ്കിൽ ആ ഏരിയയിലേക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള 130 വെറൈറ്റീസ്, 130 varieties of mango plantains has been planted there. 600 acres of mango plantation they are having out there, which is the export is more than that of Israel and Brazil എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം അത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കുറവാണ്. ഇതിൽ ഒരുപാട് പേരിട്ടുണ്ട്. ജിയോ, പെട്രോളിയം. What is the investment in that one? Huge investment. So what is the investment of it? And this is what is called market intelligence. Limited resources വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അവിടെയാണ് ഇന്റലിജൻസ് കഴിഞ്ഞാൽ the third one is skill. You need to have a proper planning. Proper planning has to be there. നമ്മൾ എല്ലാവരും പറയും, to be successful in life, let us plan not to fail, but we fail not to plan. ശരിയല്ലേ? ജീവിതത്തിൽ പരാജയപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് let us plan, പക്ഷെ we fail not to plan. അപ്പൊ ഒരു പ്രോപ്പർ പ്ലാനിങ് വേണം. എന്ത് പ്ലാനിങ് ആണ്? അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്കിൽസിന്റെ, ബിക്കോസ് പ്ലാനിങ് ഗീവ്സ് യു the input into the skills. A proper planning ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ ആ input for the skills വരുള്ളൂ. Right, okay. I was just going through the chat box comment. Okay. So this is how you get into the skill. Communication skill. എന്ത് പ്രശ്നവും നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലൂടെ ചെയ്യാം. I understood it because 2.5 years of experience. കാരണം I am very happy that നമ്മുടെ ബഷീർ സർ, നമ്മുടെ പാസ്റ്റർ ZP സിദ്ദിഖ് സാറിന്റെ ബ്രദർ ബഷീർ സർ, ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി പ്രീ ZTWS പോണ സമയത്താണ് I got this offer from this Malaysian firm to take up the responsibility of their branch in Bangladesh. അപ്പൊ ബംഗ്ലാദേശിൽ ആരെങ്കിലും പരിചയമുള്ളവരുണ്ടോ എന്ന് ആ ഒരു കെയർ ഓഫിലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു, കാരണം ഗൾഫിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ട്, പക്ഷെ ബംഗ്ലാദേശിലെ മലയാളീസ് കുറവാണ്. പക്ഷെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ കൺട്രി. ലെറ്റ് മീ ബി വെരി ക്ലിയർ വിത്ത്, നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു രാജ്യമല്ല. ദേ ഹാവ് വെരി ഗുഡ് എത്തിക്സ്, പ്രിൻസിപ്പിൾസ്, മോറൽ വാല്യൂസ്. ഓഫ് കോഴ്സ് യെസ്, ദേ ആർ പുവർ. കാരണം അവിടെ മിഡിൽ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി ഇല്ല. ഹെവി ഫിൽത്തി റിച്ച് ആൻഡ് ഫിൽത്തി പുവർ ആണ്. സ്കോർപിയോ വണ്ടി ഞാൻ അവിടെ കണ്ടിട്ടില്ല, ഫോർച്യൂണർ വണ്ടി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. 4-wheel ഡ്രൈവ് മുഴുവൻ ടൊയോട്ടയുടെ ലക്സസ് ആണ്. സോ ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് വൺ. അപ്പൊ അവിടെ പോയ സമയത്ത് I need to interact with government organizations, RJC, joint stocks and registers കമ്പനീനെ ആയിട്ട്. അതേപോലെ കൺസൈൻമെന്റ് വരുമ്പോൾ, മലേഷ്യയിൽ നിന്ന് കൺസൈൻമെന്റ് വരുമ്പോൾ 2 കോടി 3 കോടിയുടെ കൺസൈൻമെന്റ് ആണ്. Within 15 days we need to clear it from the port, Chittagong port. Communication skills, the way you communicate. Okay, corruption is there. Corruption ഇല്ലാത്ത രാജ്യം ഏതാണ്? നമ്മുടെ നാട്ടിലും corruption ഇല്ലേ? How good are you in communicating, delegating? ഒരു 20 feet container വന്ന സമയത്ത് they took around 3 days to evacuate it and then put it into the stock. ഞാൻ പറഞ്ഞു, no, this will not work. It should not be like that. അപ്പൊ ഈ സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻസ്,
That is very, very important. കാരണം ഞാനൊരു ബോസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ആണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇരുത്തത്തില് I had the privilege to attend a training way back around 10-11 years back. കൊച്ചിയിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ആ ട്രെയിനിങ്. 26 ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ 24 പേരും I'm very happy to say and proud to say was from WeGod. ബാക്കി 2 എൻട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ അപ്രൂവൽ കിട്ടിയിട്ട് കയറിയിട്ടുള്ള എൻട്രീസ് ആണ്. അതിൽ ഒരു എൻട്രി ഞാനായിരുന്നു. And you know, I was interacting with these 24 personalities, beautiful personalities, and they are so proud and happy to work with this organization. ഓരോ വ്യക്തികളും 12-20 കൊല്ലങ്ങളായിട്ട്, not less than 10 years, they have been working with that organization. And when they talk about that organization, the kind of energy that radiates, കാരണം അവർക്ക് അവരുടെ സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ, അവരുടെ ബിസിനസ്സുമായി അവരെ ഹെഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്ന ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമാണോ അതുമായിട്ട് അവർക്ക് they had the opportunity to travel abroad. എത്ര ഓർഗനൈസേഷൻസ് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മൾ നമ്മുടെ ചെറിയ ലെവൽ ഓഫ് ബിസിനസ്, how many of you are entertaining your staffs? There are certain organizations, I have seen it, certain organizations in a festival season വരുന്ന സമയത്ത് they do a mass recruiting. അപ്പൊ ഈ മാസ് റിക്രൂട്ടിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് then definitely 6 months. I'm sorry to say this, please, ഞാൻ ഒരാളെയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെയും ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുക, എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്നത് എന്ന ഫാക്ടർ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആൾക്കാരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യും, they give training to these people on the products, various products, and then they are dispatched to the showroom. എന്നിട്ട് അവര് ആ സീസൺ ടൈമിൽ, കാരണം മാസീവ് റഷ് ആയിരിക്കില്ല, കാരണം ഓഫേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, പല ഓഫേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. So people come into that one, and then you know business happens, and then അപ്പോഴേക്കും അവിടുന്ന് ഇവർ ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇന്ന ആൾക്കാർ വേണം, ഇന്ന ആൾക്കാർ വേണം. And then അതൊക്കെ ആ സീസൺ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞു, ആ റഷ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും പകുതി ആൾക്കാരെയും they terminate. So how professional are we into it? That determines your skill. Or based on your the kind of organization that you are having, time management is very important. Correct timing. 9 o'clock means the staff has to be there, the boss has to be there. അതല്ലാണ്ട് ബോസ് അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ യു കനോട്ട്. നമ്മൾ പറയില്ലേ, രാജാവിന് ഇല്ലാത്ത ദേശസ്നേഹമാണോ പ്രജകൾക്ക് എന്ന് ചോദിക്കുക. അപ്പൊ രാജാവിന് ദേശത്തോട് സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിലല്ലേ പ്രജകൾ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് നമുക്കില്ലാത്ത കമ്മിറ്റ്മെന്റ്, നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനോട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിനോട് നമുക്കില്ലാത്ത ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ വെച്ച തൊഴിലാളിക്ക് ഉണ്ടാവുമെന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും? നോ, യു കനോട്ട്. ആൻഡ് ആ തൊഴിലാളി മുതലാളി എന്നുള്ള കാലഘട്ടമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ആ കാലഘട്ടമൊക്കെ ഈ ഫയർ ആൻഡ് ഹയർ പോളിസി ഈസ് വെരി ഓക്വേർഡ് ആൻഡ് മെസപ്പൊട്ടേമിയൻ ഐഡിയോളജി, അതൊക്കെ മാറേണ്ട കാലഘട്ടമായി. We all are equal. I remember one of our distributors way back in Dubai, Dragon Mall ആയിരുന്നു അവരുടെ ഓഫീസർ. He's a Swedish guy. അദ്ദേഹം ആ ഓഫീസിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ if he is having breakfast, he have the breakfast with his staff and he ensure that lunch is with the staff. അവരുടെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ടാണ് അയാൾ കഴിക്കുക. And you can gain lot of things. When it comes to business, you become a professional businessman. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് certain personal ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ don't go deep. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് it is the other way around. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വഴിവിട്ട രീതിയിലേക്ക് പോകും. No, be a professional. ഞാൻ 2007 എന്റെ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് I was not knowing anything about the business. പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റിസോഴ്സസിനെ കുറിച്ചിട്ട് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു. എവിടുന്ന് കിട്ടും, എങ്ങനെ സോഴ്സ് ചെയ്യണം, ആരൊക്കെയാണ് എന്റെ ക്ലയന്റ്, വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ ഇൻ ഇറ്റ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. And that was the only reason why I was successful in that one. അപ്പൊ അവിടെ ഞാനത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് I had a name, I had a logo, because my vision was for the future. Maybe ഇത് സക്സസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ in future I need to import products. അപ്പൊ എനിക്ക് എന്റേതായിട്ടുള്ള ബ്രാൻഡിൽ വേണം, എന്റേതായിട്ടുള്ള ലോഗോ വേണം. I created it. And see, financial intelligence, even skills നമ്മൾ പറയും financial skill is needed.
എന്റെ കമ്പനിക്ക് ലോഗോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് I approached 2 people and I paid hefty amount, around 3,000 4,000 dirhams. 5 കാശ് പേ ചെയ്യാണ്ട് ഒരു over the table discussion I got an excellent logo for my organization. അത് ഇംഗ്ലീഷിലും അറബിക്കിലും അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ it becomes very beautifully it comes. അപ്പോൾ networking, relationship with the people, delegation, all these things are needed. അത് ഇല്ലാണ്ട് വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ സ്കിൽ ഈസ് നീഡഡ്, മാർക്കറ്റിംഗ് സ്കിൽസ്. കാരണം മാർക്കറ്റിംഗ് വിൽ നോട്ട് എൻഷുർ യു റിട്ടേൺസ്, അതൊരു ടൂൾ ആണ്. സെയിൽസ് വിൽ എൻഷുർ യു റിട്ടേൺ. ആ സെയിൽ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് റിട്ടേൺസ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ സ്കിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഫാബ് അനാലിസിസ് അല്ലെ, ഫാബ് എന്താണ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ബെനിഫിറ്റ്സ്. ആ ഫീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ബെനിഫിറ്റ്സിന്റെ കാലഘട്ടമൊക്കെ പോയി. ഇപ്പൊ ഒരു വണ്ടി വാങ്ങാൻ പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് യൂട്യൂബിൽ തുറന്നു നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിളിൽ തുറന്നു നോക്കി, യു ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ, എസ്പെഷ്യലി പീപ്പിൾ ഹു ആർ വർക്കിംഗ് ഇൻ ദ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി അല്ലെ. എത്ര RPM ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര, വാട്ട് ഈസ് ദ ഹോഴ്സ് പവർ ഓഫ് ഇറ്റ്, വാട്ട് ഈസ് ദ മൈലേജ്, എന്തൊക്കെ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്, എത്ര ഇഞ്ചിന്റെ ടച്ച് സ്ക്രീൻ ആണ്, all those informations are flooded. So why is it that they are coming into fab analysis? Now what is feature and benefits? Feature and added benefit. What added benefit that you can offer to your customer, that determines your sales. Marketing is something else that is not going to generate revenue, that is going to generate enquiries. Sales നടക്കാൻ skill വേണം. So RIS and K is what is knowledge. I literally love this particular small slide. You know, education is not knowledge. Education gives you information. Feature, advantages and benefits. Okay. അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഫീച്ചർ ആൻഡ് ആഡഡ് ബെനിഫിറ്റ് ആണ്. Now let me explain to you and then I will come into this one. ഇപ്പോൾ ഉയരം കുറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഉയരം കുറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ആ വ്യക്തിക്ക് ഹൈറ്റ് തോന്നിപ്പിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ let's take it as a lady, a beautiful lady. She is not that tall, കുറച്ച് ഹൈറ്റ് കുറവാണ്, and she is an executive in the office. അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഹൈറ്റ് തോന്നിക്കണം based on her career ground, because personality grooming is there. For you get into any corporate organization, personality grooming is very important. Appo height വേണം. അപ്പൊ ഇതിന് ഹൈറ്റ് വെക്കാനുള്ളത് എന്താണ്? ഹീൽഡ് സാൻഡൽസ് ആണ് നല്ലത്. അപ്പൊ അതിന്റെ FAB ആണ്. ഫീച്ചർ എന്താണ്? You take this sandal, you can increase your height. So feature is that benefit. What is the benefit that you're getting out of it? This is the benefit that you can at least 1 to 2 inches, your height will be more. So that is quite common. So what is the added benefit? Fab analysis il ninnu vyasthastamai, what is the added benefit that I am getting out of this sandal? Okay, vellorum attack cheyan varanas because she is beautiful, she is pretty. Vellorum attack cheyan varanengil she can use that sandal to attack that person. Karana nalla heel undu, koortha heel aanu. So that is called the added benefit. Same വണ്ടി വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് എന്തിനാണ് ഞാൻ ഈ ബ്രാൻഡ് മാറ്റിയിട്ട് ആ മറ്റേ ബ്രാൻഡ് വാങ്ങേണ്ടത്? Let me be very clear with you. Suzukiയുടെ Brezza, it is available in Toyota as well. Why should I go for Toyota? Brezza'യുടെ അതേ മോഡലാണ് ടൊയോട്ടയിൽ കിട്ടുന്നത്. സുസുക്കിയിലുള്ള Baleno, why should I go and buy it from Toyota Gallants? So what is that added benefit that you can offer? And that is called skill. Now coming to knowledge, as I told you earlier, education gives you information. Information and namukku knowledge ennu parayan pattilla. This information will help you to create a solution for a problem, and that becomes an experience. Your past issues or whatever it may be, adu ningalde oru experience aayirikkum. Adine ningal analyze cheyumbo it becomes a learning for you, and that is what is called knowledge. Appo oru market like ningalku irangunna samayathu you need to have the basic knowledge, because knowledge is an important strategic asset. It is a some skill, experience,
capabilities, and expert insight. Knowledge shapes and affects all the activities in and around you. So what is the kind of knowledge? The first and the basic bottom line knowledge, what you need to have in business is that customer is the king. Whatever it may be, you need to try to understand that you are providing service. എന്ത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾ ഒരു സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ്. And customer is the king. ആ സർവീസിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചാർജ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ പാൻപൂരി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് തവണ പല ട്രെയിനിങ്സും പല കമ്പനീനെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോവാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ പുറത്തുള്ള ഡാബയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പാൻപൂരി കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് വിൽ കോസ്റ്റ് യു അറൗണ്ട് 25 rupees. ഓക്കെ, ഈ സെയിം പാനിപൂരി നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഒരു നല്ല ഡീസന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോട്ടലിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ആ 25 എന്നുള്ളത് ഒരു 50 ആവും. നിങ്ങൾ അതൊരു 3 star 4 star റേറ്റഡ് ഹോട്ടലിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ആ 50 എന്നുള്ളത് ഒരു 100-150 ആവും. വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഹിയർ? ക്വാളിറ്റി അഡീഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അറിയില്ല, പക്ഷെ വാല്യൂ അഡീഷൻ ഈസ് ഹാപ്പനിങ്. ആൻഡ് ദിസ് വാല്യൂ അഡീഷൻ ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഫോർ ദ സർവീസ്. The kind of ambience, the kind of service that you get inside a 5-star hotel and the kind of service that you get in a dhaba on the street is different. ഒരു 5-star ഇപ്പൊ ഹോളിഡേ ഇന്നിൽ ഇരുന്നിട്ട് പാനിപൂരി കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വാട്സപ്പിൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഇടാം, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ സ്റ്റോറി ഇടാം, കാര്യങ്ങൾ ഇടാം. ഡാബയിൽ ഇരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ ആരും അത് so it matters. So the first and the foremost thing what you need to know, the bottom line in business is customer is the king. And second thing, there are two types of investment in any business. One is the working capital and the investment capital. Investment capital എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് റിട്ടേൺ തരികയില്ല. Investment capital, for example, the furnishing, purchase of cutleries or whatsoever, furniture and all those stuffs on. Working capital is the money that you are putting into the resources that gives you return. അത് ഹ്യൂമൻ ലേബർ ആയിരിക്കാം, റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആയിരിക്കാം, whatsoever it may be. അപ്പൊ അതിന് എങ്ങനെ റിട്ടേൺസ് കിട്ടും? ആ റിട്ടേൺസ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഈ കോസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ക്യാപിറ്റലും കൂടി, കാരണം ഫിനാൻഷ്യൽ ലിറ്ററസിയിൽ നമ്മൾ പറയും ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാൽക്കുലേഷൻ ഹാസ് ടു ബി ഡൺ. എത്ര പേര്, ഇപ്പൊ ഞാനൊരു കോഫി ഷോപ്പ് തുടങ്ങി, പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ വേറൊരു കോഫി ഷോപ്പ് ഉണ്ട്, അവിടെ ഒരു കോഫിക്ക് 10 രൂപയാണ്. ഈ 10 രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ കോഫി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ the kind of services that I am providing, the kind of ambience that I am going to give them is vibrant and immense. അപ്പൊ 10 രൂപയ്ക്ക് അത് പറ്റില്ല. So I need to charge. Even when I offer a coffee, the cup, the cost of the cup has to be taken back. Return over investment എന്ന് പറയും. ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ റിട്ടേൺ ഈ കോഫി കപ്പിൽ ഞാൻ ചെയ്ത ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ റിട്ടേൺ വരെ ഈ കോഫിയിൽ നിന്ന് കിട്ടണം. സോ ദാറ്റ് ഒരു 10, 50 അല്ലെങ്കിൽ 100 കോഫി നിങ്ങൾ ആ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ that cup will become of zero value. It is a free asset for your shop. ഈ ഇതൊക്കെ സിമ്പിൾ കാൽക്കുലേഷൻസ് ആണ്. ഇത് വലിയ മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെയും ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഇത് വെറുതെ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കും, റിസ്ക് ആണ്, അങ്ങനെയാണ്, ആ കാൽക്കുലേഷൻ ഈ കാൽക്കുലേഷൻ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. നോ, യു നീഡ് ടു ഹാവ് ദിസ് സിമ്പിൾ കാൽക്കുലേഷൻ. ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ, ഒരു ടിഷ്യൂ ബോക്സ് നിങ്ങൾ ഹാൻഡ് വാഷിന്റെ അവിടെ കൊണ്ടേ വെച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ കൈ കഴുകിയ 3, 4, 5, 6 ടിഷ്യൂസ് എടുത്തിട്ട് പോകും. അപ്പൊ അതിന്റെ കോസ്റ്റ് അടക്കം ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ടേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഫ്രം ദ ഫുഡ്. So there are certain, അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ you need to know where exactly what category of people you are catering. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, how many of us know that Toyota is having one of the costliest vehicle, even it is costlier than Rolls-Royce, called Century. ഒരു വർഷത്തിൽ 6 വണ്ടികളാണ് ഉണ്ടാക്കുക for the king's family, Japanese king and the family. If I'm not mistaken, in 2010 or 2012, for the first time in the history, they gave permission to export it, and the first vehicle was bought by Galada Algura, and we could see it there. നിങ്ങൾ കേറുന്നതിന് അനുസരിച്ചിട്ട് അതിന്റെ സീറ്റും കാര്യങ്ങളും. Okay, now talking about it, ആ ടൊയോട്ടയുടെ റേഞ്ച് നോക്കൂ. Day before yesterday, I saw an article. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ടാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ, ഓട്ടോമൊബൈൽ കമ്പനിയാണ്, അവർക്ക് കാർ ഉണ്ട്, വാൻ, ട്രക്സ് ദേ ആർ മാനുഫാക്ചറിങ്. പക്ഷെ അവരുടെ പ്രോഫിറ്റബിൾ ബിസിനസ്
They own 64% stake in Big Basket. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെജിറ്റബിൾ മാർക്കറ്റ് ആണ്. ഇനിയിപ്പോ മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ ചന്തയാണ്. And it is operating in almost 24 metro cities in India. So അതേപോലെ TCS. അപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്ന രീതിയിലല്ല ഇവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊരു ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് സാലറി എടുക്കുന്നത്? വെരി ഫ്യൂ. So this is what is called market knowledge. So anyway, the time is running out. I don't want to take too much of your time. The take-home message is business is not just profit and loss. Business, it is a service. Business should be always with a win-win formula, and in business there is nothing called risk. ഒരു ബിസിനസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് there should be a proper system. The system will run the business. അത് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം ആവാം, whatsoever it may be. പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ വാറ്റും ടാക്സും GSTയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. അതിലൊന്നും നമ്മൾ പ്രോപ്പർ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ it will create, because when I started a business, my failure was over here. The accounting package guide ചെയ്യാൻ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. I had stock. ഈ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ടാലി വാസ് the package that I was using. പക്ഷെ അതിന്റെ മുകളിൽ അപ്ഡേഷൻ കിട്ടാൻ it took some time. It took almost 1 month. ഈ 1 month in the stock lagging, the kind of issues it created in my business, I know it. അപ്പോ ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് don't put the blame on risk. There is nothing called risk. It is your pure ignorance. And don't say that it is luck. Luck means laboring under correct knowledge. So for a business, you need to have a system. You need to have a clear-cut policy. ഈ പോളിസി കമ്പനിക്ക് ചിലപ്പോൾ വളരെ സ്ട്രിഞ്ചന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോളിസീസ് ഉണ്ടാവും. പോളിസീസ് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ യു ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദ സ്ട്രാറ്റജീസ്, മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി. ഓരോ മാർക്കറ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജി മാറ്റണം. ഓരോ മാർക്കറ്റിനനുസരിച്ചിട്ട്. കൊച്ചിയിലുള്ള മാർക്കറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ആയിരിക്കില്ല പെരിന്തൽമണ്ണയിലുള്ളത്. പെരിന്തൽമണ്ണയിലുള്ള മാർക്കറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി അല്ല അങ്ങാടിപ്പുറത്തുള്ളത്. അതിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് വലിയൊരു ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പ് വന്നു, B&G. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പിന്റെ അതേ ഇതാണ്. Things are changing, and please try to understand. Before I wind up my session, let me make it very clear. Today's business is TT business. When I say TT business, trading with time and technology. So you need to be updated. There was a saying, you know, it is better to be a master of one trade than being a jack of all trades. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തില് it is better you become a jack of all trades rather than becoming a master of one trade. So with this, I wind up my session. I hope the session was useful and beneficial. Thank you very much. Over to the moderator. Endingil questions or doubts or clarifications on the channel, you can feel free. You can ask me. I'll be more than happy to assist you. Or you can take up my number and then you can get back to me. Okay, thank you, Pramod sir. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. മൈക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പം 100 പേര് ഈ ലാസ്റ്റ് ടൈം വരെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് തന്നെ വളരെ വലിയ കാര്യം. കാരണം ഏകദേശം 11:30 ആവാനായി സമയം. ഇത്ര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ആയിരുന്നു കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പം ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും സജഷൻസോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് പറയാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, എനിബഡി? സാലി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, അപ്പൊ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് സംസാരിക്കാൻ പറയാം. ഓക്കെ. ഹലോ, പറഞ്ഞോളൂ. സർ, വളരെ വളരെ ഹൈലി ഡിഫൈൻഡ്. റിസ്കിനെ ഇതുവരെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരുന്നായിരുന്നു. പക്ഷെ റിസ്ക് ഇഗ്നറൻസ് ആണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞ സത്യത്തിൽ ഇപ്പോഴാണ്. വലിയൊരു ഒരു എന്താ പറയാ, വലിയൊരു നമ്മൾ പറയലേ, ഈ പായലിനെയാണ് നീക്കിയത് മനസ്സിൽ നിന്ന്. കാരണം ബിസിനസിന്റെ അകത്ത് റിസ്ക് എന്ന് പറയാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു. പക്ഷെ ദാറ്റ് വാസ് ഇഗ്നറൻസ് എന്നുള്ള കറക്റ്റ്, വളരെ കറക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഷർമെന്റ് ആണ് സാർ തന്നിട്ടുള്ളത്. ദാറ്റ്സ് ഗ്രേറ്റ് സർ. താങ്ക് യു. Okay, thank you. Thanks a lot. Gobu. Okay, I take your number. I will keep in touch with you by contact. It's my privilege and pleasure. Thank you. Highly appreciated. Thank you. Thank you, sir. Gobu.
Pramod sir, wonderful session. Hi, Gobu Master, പറയൂ. പിന്നെ വണ്ടർഫുൾ സെഷൻ ആയിരുന്നു. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഇതിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചത് ചെറിയൊരു പോർഷൻ മാത്രമായിരുന്നു, ഒരു ഏരിയ മാത്രം കവർ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഞാൻ പക്ഷെ എന്താ പറയാ, ആദ്യം മുതൽ ഞാൻ എന്റെ വേറൊരു സെഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഓടി ചാടി വരികയായിരുന്നു. കാരണം സാറിന്റെ ക്ലാസ് എനിക്ക് മിസ് ചെയ്തിരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ പിന്നെ അങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓൾ ഓവർ, അതായത് ബിസിനസിന്റെ ഒരു എല്ലാ ആക്സെപ്റ്റ്സും കടന്നു പോയി, എല്ലാ മേഖലയും ടച്ച് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. ആ റിസ്ക് ഫാക്ടർ മാത്രമല്ലാതെ എല്ലാ പോർഷനും മൊത്തത്തില് ഈ ഒരു എന്താ പറയാ, 3/4 മണിക്കൂർ, അരമണിക്കൂർ, 3/4 മണിക്കൂറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇത്രയും ബിസിനസിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് ശരിക്കും എന്താ പറയാ, വണ്ടർഫുൾ സെഷൻ. മൊത്തത്തിൽ കവർ ചെയ്തു, എല്ലാ ഏരിയയും കവർ ചെയ്തു. സൂപ്പർ. താങ്ക് യു സർ. മറ്റാരെങ്കിലും? ഹലോ സർ, ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഹായ് നൗഷാദ് സർ. ഗുഡ് ഈവനിങ് സർ. എന്തായാലും വണ്ടർഫുൾ സെഷൻ ആയിരുന്നു. ഞാൻ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടാ വന്നത്. ഞാൻ താങ്ക് യു. ആദ്യം ഒന്ന് കയറാൻ നിന്നപ്പോ ഹൗസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു. പിന്നെ 1-2 തവണ ശ്രമിച്ചു. അപ്പൊ പിന്നെ എപ്പോഴും ഒരു ഗ്യാപ്പ് ആരോ ഒന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോയ സമയത്ത് കയറിയതായിരുന്നു. ഓക്കെ, എന്തായാലും വളരെ നല്ല സെഷൻ ആയിരുന്നു. ഞാൻ പിന്നെ 1-2 പ്രമോദ് സാറിന്റെ തന്നെ 1-2 ബിസിനസ് സെഷൻ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും പുതിയ കുറെ ഐഡിയാസ് വളരെ നന്നായിരുന്നു. പിന്നെ നന്നായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൽ കാര്യമില്ല, കാരണം അത്രയും ഒരു ബിസിനസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ട്രെയിനറിൽ നിന്ന് നല്ല സെഷൻ അല്ലാതെ മോശം സെഷൻ കേൾക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. എന്തായാലും വളരെ നന്നായി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. നീ മറ്റാരെങ്കിലും? ഓക്കെ, ഇനി ആരും ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇനി ഔദ്യോഗികമായിട്ട് നമ്മൾ സജിത് സർ. പറയൂ. I'm sorry to interfere. Who is this Suhana Bashi who is asking about network marketing? Yes sir, it's me. Okay, പറയൂ. Okay, can I know what exactly you would like to know about it? Sir, considering network marketing is said that it is a risk-free business, right? So I am doing it for 2 years. And Right. what opinion, is it a business actually? Can network marketing consider as a business? What's your opinion? Yeah, network marketing can be considered as a business because if you have noticed, I have done my certification in that one from an international organization called IDSI. കാരണം ഒരു കാലത്ത് ഞാൻ ഇതിന് ഡെഡ് അഗേൻസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. I was totally against this. ഇത് തട്ടിപ്പാണ്, തരികിടയാണ്. കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇവിടെ ആട് മാഞ്ചിയം അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളാണ് എന്നുള്ളത്. In 2007, Dubai was going to be the hub of networking industry. അപ്പൊ അതിന്റെ മുന്നേ അവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റും അതേപോലെ ഇതിന്റെ കൺസേൺഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ they took an initiative to educate the people. Unfortunately, നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു എഡ്യൂക്കേഷനും ഇല്ല. And I was the 6th person to pass out from this academy on this one. And that is the time I came to understand. പക്ഷേ ഈ നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗിൽ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് what you need to understand is there are 4 P which has to be taken care. Other you have to be very careful about it. One is the profile of the company, which means the credibility. How long the company has been there. ഈ കമ്പനിയുടെ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ you have to be very careful. കാരണം ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് നെറ്റ്വർക്കേഴ്സ് സ്വന്തമായിട്ട് കമ്പനി തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, in 2012 it was banned in Kerala. 2013 Amway director was arrested in Hyderabad and it became an international issue. American government put pressure on India and that is why within 2 to 3 days, still 3 days he was behind bars. Amway ഈ കേരളത്തിൽ അത് ബാൻ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് അവരുടെ വലിയൊരു ഫാക്ടറി it was around 150 crore investment തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് പോയി. So the industry is very good. But you need to be very clear about the company, the profile of the company. The second one is products unique ആയിരിക്കണം. അതല്ലാണ്ട് Bitcoin is a genuine company. പക്ഷെ ആ ബിറ്റ്കോയിനെ കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസീസ് വരുന്നുണ്ട്. ഫ്രോഡ് ആണ്, ബി കെയർഫുൾ. അതേപോലെ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് അതും ഇതും പ്രൊഡക്ട്സ് എടുത്തിട്ട് ഒരു പാക്കേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സെൽ ചെയ്യുന്ന കമ്പനി ഉണ്ട്, fraud ആണ്. So you should not go into that one. So the second one is product should be unique.
The third one is, the marketing plan, the compensation plan has to be clear. Above and all this, people is important. നിങ്ങൾ ആരുമായി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങളെ ആരേനെ നിങ്ങളുമായി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. So you need to look into the industry is beautiful. There is nothing wrong in it. പക്ഷെ unfortunately എന്താ ചെയ്യുക, ആൾക്കാർ അത് മിസ്യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. Okay, so it is good. വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ്, കാരണം ഒരുപാട് മണി ചെയിൻ തട്ടിപ്പുകളൊക്കെ നടക്കുന്ന ഉണ്ട്. പക്ഷേ see, the future is for the networking industry. കാരണം നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല പഠനം ഡിജിറ്റൽ ആകുമെന്ന്, ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഡിജിറ്റൽ ആകുമെന്ന് നമ്മൾ ആരും വിചാരിച്ചില്ല. Virtual tutoring, I had witnessed in 98 in GITEX. Dubai GITEX in 98 I had seen virtual tutoring. ആ virtual tutoring ഒന്നും ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല. 3-dimensional printing I had seen. ഇപ്പോഴാണ് റീസെന്റ് 3-4 ദിവസം മുന്നത്തെ മലയാള മനോരമ പേപ്പർ നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കൂ. ബാംഗ്ലൂരിൽ 3D പ്രിന്റിംഗിൽ ഒരു വീട് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. So we are talking about it now. So it will take time. Don't worry. Stick on to it. Yes, sure. Okay. Thank you, sir. Thank you. Okay, ഇനി നാളെ രാത്രിയും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു അടിപൊളി പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. നാളെ നമ്മുടെ 5ാമത്തെ ദിവസമാണ് ഈ ഒരു തിങ്ക് ടാങ്ക് പ്രോഗ്രാമിന്റെ. നാളത്തെ ട്രെയിനർ എന്ന് പറയുന്നത് അഭിലാഷ് നാരായണനാണ്. JC അഭിലാഷ് നാരായണനാണ് നാളത്തെ ട്രെയിനർ. സബ്ജക്ട് ഇന്നോവേറ്റീവ് എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് ആണ്. അതായത് പുതിയ തരത്തിലുള്ള എന്റർപ്രണർഷിപ്പിന്റെ പുതിയ ടെക്നിക്സ് ആണ്. നാളെ രാത്രി 10 മണിക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സിനുള്ള സമയമാണ്. ഐ എം ഇൻവൈറ്റിംഗ് JC റൈഹാന, VP ട്രെയിനിങ്, JCI മണ്ണാർക്കാട് സൈലന്റ് വാലി. റൈഹാന. Yes, sir. Sir, കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? audible. Thank you, Chairman, for the privilege. വളരെയധികം അഭിമാനമുണ്ട്, അതോടൊപ്പം സന്തോഷമുണ്ട്. പ്രശസ്തരും പ്രമുഖരുമായ JCI ഇന്ത്യയുടെയും സോൺ 21ന്റെയും നേതാക്കൾക്ക് മുന്നിൽ JCI മണ്ണാർക്കാട് സൈലന്റ് വാലി ഹോസ്റ്റ് ചെയ്ത ബിസിനസ് തിങ്ക് ടാങ്കിന്റെ 4ാം ദിവസത്തിൽ ഇവിടെ എത്തിയ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നന്ദി പറയാൻ അവസരം ലഭിച്ചു. ഈ പാൻഡമിക് കാലത്ത് പോലും JCI ഇന്ത്യയെ മുന്നിൽ നിന്ന് നയിച്ച നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ നേതാവും നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് സ്വന്തം വീട്ടിലെന്ന പോലെ സന്തോഷത്തോടെ ഇവിടെ എത്തുകയും മനോഹരമായ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ഓരോ JCI മെമ്പർമാർക്കും പ്രചോദനമാവുകയും ചെയ്ത ഈ പരിപാടിയുടെ മുഖ്യ അതിഥി ഉദ്ഘാടകനുമായ IPNP അനീസ് സാറിന് JCI MSVയുടെ നന്ദി ഞാൻ ആദ്യമേ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. അതോടൊപ്പം ഇന്നത്തെ ദിവസം നമുക്ക് മൂല്യമേറിയ വാക്കുകൾ സമ്മാനിച്ച, അറിവുകൾക്കപ്പുറം ബിസിനസ് രംഗത്തെ തിരിച്ചറിവുകൾ സമ്മാനിച്ച ടുഡേസ് ഹീറോ പ്രമോദ് സാറിന് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി ഞാൻ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. താങ്ക് യു സർ. ഇന്നിന്റെ കാലഘട്ടത്തിന്റെ കാലച്ചുകൾക്കനുസരിച്ച് ഒരു വിഭാഗം യുവാക്കളെ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ഊർജ്ജസ്വലമായി നയിക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്വന്തം സോൺ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ സുസാന്ത് സാറിന് വാക്കുകൾക്ക് അതീതമായി നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയുടെ ആശയവും ആവേശവുമായ സോൺ ഡയറക്ടർ സതീഷ് സർ, താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഈ ഒരു വ്യക്തിയെ എങ്ങനെ നന്ദി പറയണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഒരു ZVP എന്നതിനപ്പുറം MSVയുടെ ഒരു അംഗമായി തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും തോന്നാറുള്ള ഞങ്ങളുടെ സൗഫീഖ് സർ സാറിനും ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ MSVക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളും. ലാസ്റ്റ് ബട്ട് ലീസ്റ്റ്, MSVയെ 2021 വർഷത്തിൽ കൃത്യമായ ദിശാബോധത്തോടു കൂടി നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റ് ബിലാൽ സർ, അതുപോലെ കോവിഡ് നാശം വിധിച്ച കഴിഞ്ഞ വർഷം MSVയെ തളരാതെ കൈപിടിച്ച് വളർത്തിയ ഞങ്ങളുടെ IPP സുഹൈൽ സർ, നിങ്ങൾക്കും ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഞാൻ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. മറന്നു പോകാൻ കഴിയാത്ത ഞങ്ങളുടെ കുറച്ച് നേതാക്കൾ കൂടിയുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ലോമിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഹൃദയത്തിൽ തൊട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ MSVയുടെ സീരാ കേന്ദ്രം എന്ന് വിളിക്കുന്ന റഹീം സർ, അതുപോലെ റഫീഖ് സർ, ശിവൻ സർ തുടങ്ങിയ ഞങ്ങളുടെ നേതാക്കൾക്കും, അതുപോലെ ഒറ്റക്കെട്ടായി ഏത് പ്രോഗ്രാമുകളും അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റക്കെട്ടായി ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ MSV മെമ്പേഴ്സിനും ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഞാൻ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം, ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് മുതൽ ഇതുവരെ ഹൗസ്ഫുൾ ആയി തന്നെ 100 തികച്ചുകൊണ്ട് ഈ 4 ദിവസത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ ഫുൾ ഹൗസ്ഫുള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഓടുന്നത്. ഇത് എന്തായാലും ഞങ്ങളെ MSVയുടെ സന്തോഷം തന്നെയാണ്, ഞങ്ങളുടെ ഒരു വിജയം തന്നെയാണ്.
എന്തായാലും ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഞാൻ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അതുപോലെ പുറത്തു നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കയറാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കുറെ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരുണ്ട്. അവർക്ക് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ ഈ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം ഇത്രയും മനോഹരവും ജനകീയമാക്കി തന്ന എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനും MSVയുടെ ഹൃദയത്തിൽ തൊട്ട് തന്നെ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ജയ് JCI, ബി ബെറ്റർ. താങ്ക് യു ഓൾ. താങ്ക് യു റൈഹാന. ഈ പരിപാടി ഇത്രയും ഊർജ്ജസ്വലമായി ഹോസ്റ്റ് ചെയ്ത JCI മണ്ണാർക്കാട് സൈലന്റ് വാലിക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് സോണിന്റെ പേരിൽ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ട്രെയിനർ പ്രമോദ്ജിക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ഈ പരിപാടി ഗംഭീരമായി കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് അവതരിപ്പിച്ച നമ്മളെ അനൂപ് അച്യുതൻ, അദ്ദേഹത്തെ മറക്കാൻ പറ്റില്ല. അദ്ദേഹമാണ് ഈ പരിപാടിയിൽ കോർഡിനേറ്ററായിട്ട് പുറകിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിനും എല്ലാവിധ നന്ദിയും കടപ്പാട് അറിയിക്കുകയാണ്. സോൺ പ്രസിഡന്റിനും കടപ്പാട് അറിയിക്കുകയാണ്. ഇനി നാളെ രാത്രി 10 മണിക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ നമുക്ക് സൈൻ ഓഫ് ചെയ്യാം. പ്രമോദ്ജി, വൺസ് അഗൈൻ വെരി ഗുഡ് ക്ലാസ്, അടിപൊളിയായിരുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നാളെ കാണാം. Hello, Sajid sir. Please, just prefer for at least 200 members Zoom for tomorrow's program because lots of members are from outside. അതില് ബിസിനസ് പരമായിട്ട് ചെറിയൊരു കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് കേറാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നുമ്പോഴേ കൂടുതൽ ആളുകൾ വരും. ശരിയല്ലേ പ്രമോദ് സാർ? Especially അതെ. നമ്മൾ കിട്ടുമോന്ന് സംശയമുള്ള സമയത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, അതിനു വേണ്ടി ഓടുള്ളൂ. അത് ചെറിയൊരു ബിസിനസ് ടെക്നിക്കാണ്. നാളെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് നേരത്തെ ആൾക്കാർ വരും, നേരത്തെ കയറും. കാരണം നാളിലെ ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ടാവും ആളുകൾക്ക്, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും. കാരണം അത്രയ്ക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആളുകള് എനിക്ക് അറിയാം. ഏകദേശം 9:30 മുതൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും. അപ്പൊ അതുപോലെ എല്ലാവരും നേരത്തെ വരിക, അത്രേ പറയാനുള്ളൂ. പിന്നെ യൂട്യൂബിൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ലിങ്ക് ഇടാറുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം എന്തായാലും. ഹലോ സർ, ഞാനിന്ന് എന്റെ പേര് അബ്ജിത്ത് എന്നാണ്. ഞാൻ വളരെ ആക്സിഡന്റൽ ആയിട്ടാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ജോയിൻ ചെയ്തത്. എനിക്ക് ഫ്രണ്ട് വഴി ഇങ്ങനെ ലിങ്ക് കിട്ടിയതാ. ഈ നാളത്തെ ലിങ്ക് കിട്ടാൻ എന്താ ഒരു സെയിം ലിങ്കിന് ഒരു മാറ്റമില്ല. എല്ലാ ദിവസവും ഒരേ ലിങ്ക് തന്നെയാണ്. ഒരേ ലിങ്ക് തന്നെയായിരിക്കും. മാറ്റൊന്നും. ഇതിന്റെ JCIയുടെ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് എങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാൻ? JCI മെമ്പേഴ്സിനാണ് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ. സ്ഥലം എവിടെയാ? ഞാൻ കോഴിക്കോടാണ്. കോഴിക്കോട് ഒന്നെങ്കിൽ പാലാഴിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് കാലിക്കറ്റ് സിറ്റി ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് കാലിക്കറ്റ് ടൗൺ ഉണ്ട്. ഏതിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം. എങ്ങനെ അവരുടെ കോണ്ടാക്ട് കിട്ടുക? തീർച്ചയായും നിങ്ങളെ നമ്പർ ഒന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തോളൂ ചാറ്റിൽ. ഞാൻ ചാറ്റിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. അന്ന് സുഹേൽ ഭായി ഒന്ന് നോക്കി ഡയറക്റ്റ് ചെയ്താണ്. കോഴിക്കോട് ഏത് ഭാഗത്താണ് പറയൂ? കോഴിക്കോട് സിറ്റിയിൽ തന്നെ വരുന്നത്. സിറ്റിന്നൊരു സിറ്റിയാണ്, വിത്തിൻ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റ് ആണ്. കുശാലായിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാലോ. ഓക്കെ ഗ്രൂപ്പിലിടാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു അഗൈൻ. അപ്പോൾ നാളെ കാണാം. അതുവരെ ബൈ. സെയിം ലിങ്കിൽ നാളെ കാണാം. ബൈ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.